लॉर्ड नु कहिए लॉर्ड हियर आई एम, मैं मौजूद हाँ इत्थे तेरी सुनन दे लई, अपने आप चेंज करन दे लई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार दिल खोल के लॉर्ड ली ताली बजाइए। तुसी जन बह सकते हैं सारे। हालेलुया। अपने गुआंढी नु कहो आज तू ब्लेस हो रहा है। तुसी हाई फाइव मार सकते अपने गुआंढी नु, हाई फाइव मारियो नु। तुसी कि आज तुसी ब्लेस आ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवादो आज दी ब्लेस्ड मूवमेंट दे लई। हालेलुया। लॉर्ड नु महिमा मिले, सारी महिमा। हालेलुया। कल मैं प्रीच किया कुछ परमेश्वर के बेटे बेटियां नु, और वो प्रीचिंग दा जेड़ा मेन टाइटल सीगा कि यीशु मसीह ने क्या जदों चेलियां ने डांटिया बच्चों नू यीशु मसीह दे को आउण तो, यीशु मसीह ने कहा बच्चों नू ना झिड़को, बच्चों नू मेरे कोल आउण दिओ, क्योंकि स्वर्ग दा राज इहो जिहां वर्गियां दा वा। अगर मैं तानू भी कहना कहंदा तुसी जे इन्हां बच्चों वर्गे ना बनोगे तो स्वर्ग दे राज दाखल नहीं हो सकते। हालेलुया। आज मैं एक होर प्रीच करना वा तानू, पर मैं इनू भी थोड़ा टच करना चाहना। हालेलुया। जिन्होंने नहीं सुनिया वो भी आज सुन लेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने की किया कि बच्चों दे वांगर बनो। हुण गौर करो, बच्चों नू तुसी लैके जाने मार्केट ते बच्चा कोई खिडौने ते हथ रख लेंदा, जां अपने रिश्तेदारी च देखिया तुसी ते बच्चा की कहंदा मैं यही लेना, तुसी चक के देखदे किन्ना इहदा प्राइस आ 25 यूरो। तुसी कहने ये नहीं कहने उन्होंने नहीं आपां नहीं लेना, तुहानू पता वो रोऊगा। समटाइम तुसी इदां भी कह देने तो गुस्से हो जाता, पर विद इन 5 मिनट वो फिर तुहानू खुश लभदा, वो कोई होर खिडौना चक रहा हुंदा। इदां ही है ना। फिर मम्मा पापा ना उदा ही खुश आ, फिर अपने नाल दे बच्चों ना खुश आ उदा। यीशु मसीह ने कहा तुसी बच्चों वांगर बनो। यीशु मसीह ने की किया, उहदा कलाम की कहंदा अफसियां 4 अध्याय दे विच, गुस्से तां होवो पर पाप ना करो, तुहाडे गुस्से ते सूरज ही डुब ना जावे। और मैं तुहानू सारियां नू अज वचन विचों कहना चाहना कि लेट्स असी आओ सारे बच्चों वांगर बनिए। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ने कहा, तुहानू पता असी मैं कल वंड रहा सी, असी बच्चों नू अपनी स्टेज ते लियाउण नू फिरदे हां, पर यीशु मसीह ने कहा तुसी बच्चों वांगर बनो। मतलब कि असी पता पेरेंट्स की कहने कई बारी अपने बच्चों नू भी तू असी नहीं उन्होंने बुलाने, तू भी नहीं उन्होंने बुलाना, जो वो बुलाऊगा उन्होंने बुलाना नेगा। सम टाइम मैं नहीं कहना तुसी कहते होवोगे, पर मे भी तुसी लाइफ च कदे इदां सोचिया होवे जां कदी देखिया होवे, पर मैं देखिया, मैं तां कहना मैं देखिया वा लोकां नू अपने बच्चों नू वरजदे होए कि आपां नहीं उन्होंने बुलाना। सोचो तुसी प्रभु की कहंदा तुसी बच्चों वांगर बनो, तो असी की कर रहे हैं बच्चों नू तां ले जा रहे हैं अपने वाल भी इदां करना। आपां नहीं नहीं नहीं, बच्चों वांगर। गुस्सा आ गया ना, नो प्रॉब्लम, अगली सुबह खत्म कर दियो गुस्से नू। हालेलुया। जे कोई गल हो गई या गड़बड़ कुछ बोलिया गया, अगली सुबह के ना तुहाडे गुस्से दे सूरज डुब ना जावे। मतलब ये ना हो 10 साल दा गल तुसी दिल च लिखा रख के बैठे हैं। पाखरू ना भरना डिफिकल्ट नहीं है, परमेश्वर दे भेतां नू लेना डिफिकल्ट नहीं है। मैं तुहाडे नाल गल वंडनी चाहना, तुसी ब्लैस होवोगे। यीशु मसीह फरीसी ग्रंथी लोग यीशु मसीह दे नाल नाल रह, इदां ही है ना बाइबल चो देखने को मिलता ना। प्लीज ये मूवमेंट बड़ी चौकसी दी मूवमेंट आ, वचन नू कदे भी मिस नहीं करना। वचन दी मूवमेंट समझ लो सब तो बेस्ट मूवमेंट आ। परमेश्वर ने की किया, मैं वर्शिप दे विच वसदा वां, इदां ही क्या ना वर्शिप च मैं वसदा वां, पर उन्हें की किया कलाम कौन कलाम च मैं वसदा, उन्हें कहा नहीं कलाम मैं खुद वां। हालेलुया। वर्शिप परमेश्वर दे लई आ, ओदा खाना वा, ओदा तख्त वा, पर कलाम कौन आ? खुद खुदा वा। कलाम वारी सुस्त नहीं होना, कलाम नू लेना वा। यीशु मसीह हमेशा बुझारतां दे विच दृष्टांतां च गल करदे सी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता सी कि इत्थे फरीसी लोग भी आ, ग्रंथी लोग भी आ। यीशु मसीह चले जांदे सी ते यीशु मसीह पता की कहंदे, फरीसी की कहंदे यीशु मसीह नू, कहंदे तू सानू सीधा सीधा क्यों नहीं दस देना तू किहदी अल्लों? इदां ही क्या ना उन्होंने
ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗॉड? ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗॉड ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗॉड ਇਹ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਯਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਚ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੀਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗਰ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰੂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਾਮ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਆਮ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਇਕਾਂਤਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਆ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਕਰ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਪਲੱਸ ਸੋਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ, ਹਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਥੋੜੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਭਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਦਿਲ 'ਚ ਕੜਵਾਹਟ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗਰ। ਬੱਚੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਿਫਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਆ, ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਗਾ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸ਼ਿਫਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬੱਚੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗਰ ਬਣੋ। ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠੋ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗॉड। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋੜੇ ਉਹਨੇ ਖਾਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀਆ ਆਈ, ਹੁਣ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਦਈਏ। ਮਸੀਂ ਬੂਸਾ ਭਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਬਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦਿੰਨੇ, ਬੋਨੇ ਆ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਤਨਖਾਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਝੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰੇ ਬੋਲਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਭਰੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਗ ਵਾਂ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿੰਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਕਿੰਗ ਔਰ ਕੁਈਨ ਆ, ਇਹ ਬਚਨ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗਰ ਬਣੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
जे किसी ने भी तुहानूं लगदा कि मेरे नाल ही धक्का हो गया, मैं तुहानूं दसदा कल्ले कल्ले ना धक्का होया वा, कल्ले कल्ले दा दिल दुखाया गया किसी ना किसी वल्लों। ईजी हो जाओ कि मैं बहुत वखरा वां। यीशु मसीह जी जिन्नी पेन किसी ते नहीं आई, ते उन्हें केड़ी प्रेयर कीती, कहना पिता इन्हां नूं माफ कर, ये नहीं जानदे की करदे। पिता ने भी उन्होंने वो नाम दिता जिहड़ा सारियां नामां तो आला नाम, की जमीनियां दा, की आसमानियां दा, की पानी विचलियां दा, की जमीन दे थल्लियां दा, हर घुटना निवाया जाएगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वजह की आ? बच्चों दी वंग। हालेलुया। यूसुफ नूं उहदे भरा मिले, कहंदे यूसुफ सानू माफ कर दे, क्योंकि उन्होंने लग रहा सी यूसुफ जरूर सानू फड़वा के सजा देगा। यूसुफ ने कहा कि नहीं, ये परमेश्वर से जिहड़ा तुहाडे अगे अगे मैनू मिस्र च ले आया सी। हालेलुया। परमेश्वर तुहानू वचन देगा, अगर तुसीं बच्चों दी वांगर बनन नूं तैयार आ, वो तुहानू वचन देगा। जिद्दां तुसीं वीक होवोगे तुहानू वचन स्ट्रेंथ देगा। यूसुफ नूं परमेश्वर ने वचन देता कि मेरी प्लैनिंग सीगी। जो तुहानू पता लग जाता कोई मेरे नाल नहीं माड़ा कर रहा, ये खुदा दी प्लैनिंग आ कि खुदा दे मैं करीब जा सकां ज्यादा। तुसीं भी माफ करोगे, तुसीं बच्चों वांगर बनोगे, पर अगर तुसीं फैसला लवोगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्लीज सुनना इसनूं, मैं वचन तुहाडे लई पढ़न जा रहा। सारे सुनना आराम दे नाल। लूका दी इंजील 18 ਉਹਦੀ 35 आयत। इउं होया कि जाओ जरीहों दे नेड़े अपड़िया, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਭੀੜ ਲੰਘਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਹੀਏ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, हे ਯीशु ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਕਹੀਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, हे ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਖੜੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਆਮੈਨ, ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਆਮੈਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ दूसरे भिखारियों की तरह कर एक्ट, अलग ना कुछ कर। पर उन्हें की किया? बाइबल च लिखा, होर उच्ची दे के उन्हें चिल्ला के बोलिया, हे यीशु नासरी दाऊद दे पुत्र मेरे ते की कर, दया कर। उन्हें डिसीजन ले लिया, मैं ये प्रोफेशन ही चेंज कर देना। अज कोई पर्सन हैगा जिहड़ा पिछली कुर्सी ते बैठा, चर्च दे पिछली कुर्सी ते, पर भीड़ उन्हें चुप करा रही है प्रभु यीशु दे वल नूं लागे आउण तों। पर मैं तुहानूं दसदा कुछ इहो जिहे विश्वासी आ जिन्हां ने कहा, नहीं असी सिर्फ वो चीज़ नहीं लैनी जिहदी सानूं लोड़ आ, असी उस यीशु नूं लैना जिहदे कोल सारियां बरकतां वा। और तुहानूं भीड़ रोक रही है, पर मैं तुहानूं दसदा तुसीं जोर मार रहे हैं कि मैं भीड़ चों पार लंघना, मैं अपनी आवाज़ यीशु मसीह तक लैके जानी है। अज मैं तुहानूं क्वेश्चन करदा, तुहाडी कित्थों तक सोच आ? इस बंदे दी, इस भिखारी दी सोच बहुत बिग हो चुकी सी, क्योंकि बाइबल च लिखा विश्वास सुनना और सुनना मसीह दे वचन तो आंदा। इस बंदे ने सुनिया सी यीशु सिर्फ पैसे नहीं दे सकदा, यीशु अखां भी दिंदा, यीशु जिंदगी दिंदा। यीशु मसीह दे नाल मैं यरूशलेम च जाना, ये सारी लाइफ मैं उन्होंने दे देनी है। इस बंदे ने सुनिया सी और विश्वास ना भर गया सी। पर कुछ लोग की सीगे, उन्होंने सिर्फ पैसे चाहिए ही, साडे भांडे भीख वाले भर जान। अज मैं तुहाडे अगे कहना, जे प्रभु को आ गए हैं, अपनी सोच नूं प्रभु दे हत्थां च दे दो, अपनी सोच नूं वड्डी करो। यीशु मसीह सिर्फ वो तुहाडी जरूरत नहीं पूरा करना चाहता, उस जरूरत नूं जरिया बना के तुहानूं हील भी करेगा, पर तुहाडे जीवन च अपनी खास योजना नूं पूरी करेगा। पर ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ लिफ्ट अप होने दो। हालेलुया। इस बंदे ने कहा, नहीं
ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਝਿੜਕ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਝਿੜਕ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਝਿੜਕਾ ਤੋਂ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਖਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸੀਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਤਾ, ਕਿਸੇ ਮਸੀਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਮਸੀਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 32 ਮਿਊਸ ਵਾਂਗੂ ਕਿਹਾ ਭੀੜ ਨੇ ਤੇ ਝਿੜਕਣਾ ਹੀ ਆ, ਆਓ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਭੀੜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭੀੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਿੜਕਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਭੀੜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਝਿੜਕਿਆ? ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਡੈਵਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਝਿੜਕ ਰਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਡਿਸਕਰਜਮੈਂਟ ਆਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਡਿਸਕਰਜਮੈਂਟ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ 32 ਮਿਊਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਗ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਏ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ we have a mind of Christ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਰਡ, ਏਡੀ 32 ਮਿਊਸ ਦਾ ਬਿਗ ਫੇਥ, ਐਡੀ ਬਿਗ ਸੋਚ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਭੀਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਦੱਸੋ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੋਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਲਈਆਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਲਾਈਫ ਜੀਸਸ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਡੈਵਲ ਫੋਰਸ ਪਾਊਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਵੀ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲਓ, ਕਹੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਜੀਣਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸੈਡ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਬਿਗ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਆ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿਰਫ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਸਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਜੀਸਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
सिर्फ पास्टर तक नहीं पहुंचना, पास्टर के द्वारा जीसस तक पहुंचना। हालेलुया। बाइबल च लिखिया जक्की जिहड़ा कादा मदरा सी उदों यीशु मसीह दाखल हो रहे आ, इदों अगले चैप्टर च लिखिया जक्की ने कोशिश की भीड़ दा करके मैं यीशु मसीह नूं नहीं देख पाना। जक्की दरखत ते चढ़ गया क्योंकि कादा मदरा सी। यीशु मसीह कहंदे वाओ, इन्हें भी भीड़ की परवाह नहीं की। जक्की उतरिया, अज मैं तेरे घर ही खाना खाना वा। जक्की उतरिया, आसे पासे के लोग कह रहे देखो का यीशु मसीह एक पापी दे घर उतर गया। दसो इनू उतरना चाहिए सी? आज कई बार सानू लगता कि प्रभु मैनू तो रोज माफ कर दूगा तो ओहदे वड्डे गुनाह उन्होंने तो नहीं माफ करना उन्हें। पर जो बच्चों वांगर बनोगे तुहानू पता लगूगा कि जे मैं आस रखदा कि मैनू वो माफ करदा तो की वो दूजे नू नहीं माफ करूगा। हालेलुया। लोगों ने रौला पाता परमेश्वर की गलत सिलेक्शन आ। मैं तुहानू दसना चाहना परमेश्वर कदे रॉन्ग नहीं हुंदा, ओहदी सिलेक्शन हमेशा राइट आ। जो ने अज किसी शराबी नू चुनिया वा ओनू शुद्ध करके पाक करके बना के लखां ते करोड़ां लई इस्तेमाल कर सकदा। हालेलुया। लोगों को लग सकता यार ये किहड़े पापी दे घर उतर गया, यार ये किहड़ा इदां। इसे करके मैं लोगों को जो चर्च च लोग आउंदे किसी ते ब्लेम ना लाओ, किसी ते नुक्स ना कढने शुरू कर दो। लै ये तो भैन इदां, ये तो भाई इदां वा। चर्च एक हॉस्पिटल की तरह वा। पाकरू इत्थे डॉक्टर आ ते पाकरू ने वचन द्वारा ऑपरेशन करने आ। जेड़ा पापी आ धर्मी बनेगा, जेड़ा शराबी आ नशे छड्डेगा, जेड़ा व्यभिचार च पवित्रताई च वधेगा। हालेलुया। हालेलुया। यही तो फरीसी यीशु मसीह नूं कहंदे हुंदे सी ते चेलियां नूं कहंदे जेड़ा यीशु आ वो पापियां ते दूजियां नाल काहतों खांदा पींदा। प्रभु कहंदे सी ठीक है खाना पीना नोट कर लैने आ, पर कदी बाद चो देखिया वो बाद चो शराबी नहीं रहिंदा जेड़ा मेरे नाल मिल जांदा, वो बाद चो पापी नहीं रहिंदा जेड़ा मेरे नाल मिल जांदा। कदी बाद चो नोट कीता? हालेलुया। जोरदार ताली लाउण लई बजाइए। हालेलुया। ते हुण देखो बत्तीमियुस दी तरह इस 20% ने एक वड्डा काम कीता। कहंदा यीशु मसीह ते मेरे घर आ गया वा। तो यीशु मसीह ने नहीं कुछ भी बोलिया, ना किया कि इस घर च नजात आई है, कुछ नहीं किया कि यीशु मसीह नूं पता सी कुछ होना वा हले। जक्की ने की किया? जक्की कहंदा क्योंकि मैनू एडा वड्डा ऑनर मिलिया, मुझ पापी दे घर यीशु उतरिया। लोकां दी यीशु ने परवाह नहीं की। यीशु मसीह बहुत लोकां दे घरे डिनर करन गया सी। इदां ही है ना, बाइबल च लिखिया ना, बहुत लोकां ने उन्हें खाने ते सद्दिया सी। पर उन्हां चों बहुत ज्यादा लोग आ जेड़े शंका च पै गए और बचाए नहीं गए। उन्हां विचों शमाउन कोड़ी एक वा। पर जक्की कहंदा नहीं मैं नहीं इदां करना। जे प्रभु ने मुझ पापी ते दया की, लोकां दी परवाह नहीं की, तो जक्की भी खड़ा होया, ऐलान किया। जक्की कहंदा कि जिन्हां जिन्हां तो मैं कहंदा वध लिया वा मैं चौगना मोड़दा ते अपनी कमाई दा अद्धा कंगालां नूं वंड दिना। प्रभु ने नाले क्या अज इस घर च नजात आई आ, क्योंकि ये भी अब्राहम दी अंश विचों सी। हालेलुया। तुसी देखो गौर करो बत्तीमियुस ने की किया कि नहीं मैं कोई स्टेप चकना वा, क्योंकि वो लंघ रहा भीख तक नहीं सीमित रहना कि अज भीड़ तो भीख मंग लीए, मैं अखां लैनियां, मैं यीशु मसीह दे नाल दाखल होना। हालेलुया। गौर करो जक्की ने की किया? जो मेरे पापी ते घर आया वा मैं करना कुछ लोग डिलीवरेंस नहीं रिसीव कर पाते। एक वजह ज मैं दसन लगा, नशा नहीं छड्ड पाते, व्यभिचार नहीं छड्ड पाते, एक वजह वा मैं तुहानूं दसन लगा। जो प्रभु उन्हां दी लाइफ च उतर आया, प्रभु ने ऑनर दिता, एक प्रिविलेज आ कि असीं दे धीआं पुत्तर बन गए। एक प्रिविलेज आ, सानू कौन पुछदा सी? हालेलुया। एक प्रिविलेज सानू मिलिया ते लोग प्रभु च आके भी डिलीवरेंस नहीं पा पाते। एक वजह वा, वो वजह की आ मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा। वजह यह आ कि जदों जक्की दे घर प्रभु यीशु मसीह आए, हालेलुया, अपने रेडी करिए डिलीवरेंस सुनने के लिए। कहिए लॉर्ड मैं रेडी करदा। सचमुच एक ग्रेट आ जो मैं तुहाडे नाल वंडण जा रहा। हालेलुया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਘਰ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹਲੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹਲੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੇਲੀਅਰ, ਘਰੇ ਝਗੜਾ, ਘਰੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ, ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਾ ਵੱਧ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਦਾਸ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦੀ ਕਰਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਬਲੈਸ ਹੋਏ ਇਸ ਭੇਤ ਤੋਂ। ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋਗੇ, ਫਾਇਰ ਉਤਰੂਗੀ, ਬਲੀਵ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਬੈਡ, ਉੱਤੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਨਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਇਹਨੇ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਚੌਗਣਾ ਮੋੜਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਨਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਾਤ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਲਵੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੈਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭੇਤ ਆ ਇੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੱਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਬਤੀਮਿਉਸ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਚ ਪੜੋਗੇ, ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਚਿਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਸੋਚੋ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਚ ਭੀਖ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੱਕੋ। ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਾਨੀਅਲ ਹੁਣੀ ਟੀਨੇਜਰ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣੇ।
ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਫੇਥ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਆਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕੀਏ। ਉਹਨੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹੋਵੇ, ਫੇਵਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਔਰ ਸਲਾਦ ਸਾਗ ਪਤ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਔਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਾਨੀਏਲ, ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋਗੇ। ਉਹ ਬੌਂਡੇਜ ਜਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੌਂਡੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾਬਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲਾਈਫ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਵਾ, 2-4 ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲਾਈਫ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਖੋਲੀਏ ਸਾਰੇ। ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, ਉਹਦਾ 24 ਉਹਦੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। 24 ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਡੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਨਿਰਮਲ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। सिस्टर इंग्लिश पढ़ियो, इंग्लिश कमाल लिखिया है। आलो माइक लो पढ़ियो। Now unto him that is able to keep you from falling and to Hallelujah. now unto him that is able to keep you from falling. Amen. ਕਹਿੰਦਾ now unto him ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏਬਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਲੇਮਲੈਸ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਕਾਬਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲਟਲੈਸ, ਫਾਲਿੰਗ ਤੋਂ, ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਲੇਮਲੈਸ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਉੱਠਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜੀਏ। ਅੱਜ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਗਈ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਓਕੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਵੜਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਬਲੈਸ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਰਡ ਮੈਂ ਵੰਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲੈਸ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ।